Am I audible? ऐकून येता मरे? सांगा सांगा बेगीन सांगा ऐकून येता जाल्यार because we have to finish fast with the important topics. सांग सांग बेगीन सांग येता मरे ऐकूंक? उजो उजो. Come on. Okay. We will start in 5 minutes. अशें रावया. Let everybody join. Yes, Tanu, you can hear. You are giving 9th standard exam. अशें लावया हें मरे नॉनसेन्स बुक मरे बंद जाता परत परत. Okay guys, let us start in 5 minutes. 9th standard, begin, share kara, come on. Yes, Joel, I will give MCQs, don't worry. Okay, I will send you all the list. But first we need to discuss certain topics. कित्याक जाणा हे मरे 9th स्टँडर्डाचे फर्स्ट टाइम बोर्ड आसा. ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टँड सर्टन टॉपिक्स. मागीर कितें मागीर मरे ओन आन्सर बरोवप. चड टेन्शन घेवप ना. पेपर विल बी व्हेरी कचरो कसो. ताण लागला. न्यू ड्रिंक हैज कम इन द मार्केट. मोक्टो. Yes, 10th standard. I don't know why you have joined, man. Next year, we have one board or two boards. So, basically, I am not aware of it. But as per NEP, you will be having the semester system. It is not board, man. कोण सांगता board म्हणून ते 9th standard. It is not board. It is semesters. Okay. बोर्ड करून माने बेस्टे हाईप केला. काय ना ते कचरो पेपर येतलो कचरो. Okay. The thing is you should understand topics. We will start in 2 minutes. Come on guys. So I'll be starting with the first chapter, that is atoms and molecules. रोकडे मरे तुमका इम्पॉर्टंट मातशे कितें आसा पळय ते सांगता. The thing is you should have your notebook and a pen in front of you आणि टेक्स्टबुक सुद्धा दवरा. ओके. Sir, they are answering their second board exam. Man, this is not board exam. Okay. तकलीन घाला आपले. 9th standard is not having any board exam. It is not board exam. It is semester. ओके. अशे हायप केलेले आसा बोर्ड म्हणून भुरग्यांक बेश्टे भियेता बोर्ड एक्झाम आसा म्हणून. अभ्यास करपाचे रे. ओके, अभ्यास करपाचे बिकॉज दिस मार्क्स मॅटर्स अ लॉट. येस नुमान, वालेकुम अस्सलाम. Send me biryani. Elvis, I'm good. Okay, we will start in 1 minute. Yes, Adarsh, you are correct. Board is basically overhyped, man. Best hype करून दवरला. Actual exams आसा ते नीट आसा जेई आसा. Board is what? चिंदी मरे कचरो मरे. काय ना कशी जाता. Okay, so let us start with the chapter atoms and molecules. Please, I am assuming that you are having your notebook and pen in front of you, and you are having also your textbook so that you can basically mark certain points wherever we are going. So let me talk about what is the very important topic in atoms and molecules. This chapter is very technical chapter.
Okay. So what we are doing, we'll be understanding what things we have to study. The first thing what we need to study is, we are having the question, what can come is, write the chemical formulas of the following. Okay, write it down. Write the chemical formulas of the following. So then they will give certain options. For example, they will give पळय जे टेक्स्टबुकान आसा पळय फॉर्म्युलेस बरोवपाचे ते वॅलन्सी करून, यू नो दॅट यू आर डुईंग दॅट क्रॉस and we are writing the valencies based on, we are writing the valencies below, and then we are doing cross multiplication sort of, and then we are getting the formula name. So this is a very important thing, and this will come in your exam tomorrow. Okay, so the question I will read, write the chemical formulas of the following. First one is magnesium chloride, second calcium oxide, third one copper nitrate, fourth one aluminium chloride, and last one is calcium carbonate. I will send more examples with the answers also in the telegram channel. So तुम्ही ते जॉईन करा आणि चिल करा. आता सध्या आम्ही डिस्कस करूया की खयचे टॉपिक्स येतले, सो दॅट दिस विल बेसिकली ब्रश अप युअर नॉलेज. आय नो तुम्ही अभ्यास केलेले आसा, तुम्ही आता रिव्हिजन करपाक गेलेले आसा हांगा, सो आम्ही ते रिव्हिजन करूया. नेक्स्ट थिंग what is important is calculating the molecular mass. मॉलिक्युलर मास म्हटल्यार कितें, एटम एक मॉलिक्यूल दिल्लो आसतलो, दॅट मॉलिक्यूल इज बेसिकली सपोज इट इज वॉटर, व्हेरी सिंपल, वॉटर. सो व्हॉट इज द मॉलिक्युलर मास ऑफ वॉटर, हाऊ विल यू कॅल्क्युलेट मॉलिक्युलर मास ऑफ वॉटर. ओके, first thing is you should know what is the atomic mass present in the species of the water, in the molecule of the water. So in the molecule of water we are having two different atoms present. First is hydrogen and second one is oxygen. Now hydrogen so atomic mass कितलो आणि ऑक्सिजन चो मास कितलो ते आमकां खबर आसपा जाय. हायड्रोजन चो atomic mass कितलो असता, नॉर्मल हायड्रोजन वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज 1. कितले मॉलिक्यूल ऑफ हायड्रोजन असा, आमच्याकडे 2 मॉलिक्यूल ऑफ हायड्रोजन असा इन H2O. सो 2 into molecular mass of hydrogen plus ऑक्सिजन कितले असा, एकूच असा. सो ऑक्सिजनचो atomic mass घालपाचो. सो 2 into molecular mass of atomic mass of hydrogen plus atomic mass of oxygen. So 2 into 1 plus atomic mass of oxygen is 16. So 2 ones are 2 plus 16, it is 18 U घालप unit. Okay, that is unified mass. U घालूंक ना हाफ मार्क कट जातलो if you are solving it and you are not putting the unit, that is U, then your marks will get cancelled. Yes, Tapasya, I am trying to go slow, but if I go very slow then boom जातले हांगा, लेट जातलो खूप. Okay, so late करपा नाका. So that is second topic which is important in this chapter. Next thing what is important is how to calculate number of moles of any substance given. एक question मरे म्हाका फाल्यां दिसता येतलो कसो, that is calculating the number of moles. Okay, so we are having first thing how to calculate number of moles. तेका एक फॉर्म्युला आसा. फॉर्म्युला कितें आसता, खंयचोय कंपाउंड दिल्लो आसा तेजो मास कितलो. फॉर एक्झाम्पल आय एम हॅव्हिंग अ कंपाउंड दॅट इज मॅग्नेशियम ऑक्साइड. ओके, मॅग्नेशियम ऑक्साइडचो मास, मॉलिक्युलर मास आमकां फाइंड करपाक मेळटा. कशें, मॅग्नेशियमचो एटॉमिक मास प्लस ऑक्सिजनचो एटॉमिक मास ऍड केल्यार आमकां मेळटले मॅग्नेशियम ऑक्साइडचे मॉलिक्युलर मास divided by molar mass. Now what is molar mass? That we need to understand. Okay, so first thing we know that the given mass of the compound, for example I am having magnesium oxide, त्याचा एक मास दिलेलो असतलो क्वेश्चनात की 20 grams of magnesium oxide was dissolved in so and so, to find the number of moles of magnesium oxide in that particular solution. कितें सांगले आमकां, they told us that 20 grams of magnesium oxide was dissolved in water or so and so.
त्यांच्यानी आमकां सांगला की कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॅग्नेशियम ऑक्साइड. So what is the formula to calculate the number of moles of magnesium oxide? It is given mass divided by molar mass, molar or molecular mass, whatever is, basically we are calculating that. So given mass kitla ashilo? Given mass was 20 grams divided by what is the molar mass? It will be 18 of the substance. So असे 20 divided by 18 किती आम्ही फाइंड केले? मॅग्नेशियम ऑक्साइड. वी फाउंड इट आउट. ओके. सो तशें करून आम्ही कितें म्हणटा तेका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करपाक फाल्यां तुमकां एक क्वेश्चन येऊ शकता. ओके. नेक्स्ट what we are having is a question that I will tell you directly. Molecular mass of carbon dioxide दिल्लेलो आसतलो आणि मोलर मास ऑफ कार्बन डायऑक्साइड दिल्लेलो आसतलो. तुमकां फक्त फाइंड करपा जाय की नंबर ऑफ मोल्स कितले आसा. सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कॅपिटल M. स्मॉल m upon capital M. So this is how we can find number of moles. This topic you just put a star, underline it, whatever you want to do, तुम्ही किती जाय ते करा. But this is very much important. Okay. Next question, what can come is what do you mean by law of conservation of mass? Law of conservation of mass. Okay. Eva Yeps, sir, how to find molar mass? Molar mass is like you add the atomic mass together. Okay, atom असता त्याचा एक atomic mass असता. If you are having a molecule, for example, you are having water. So water and कितले molecule असतात? Basic, sir, water and कितले atom असतात? दोन different atom असतात. हायड्रोजन असा आणि ऑक्सिजन असा. सो हायड्रोजन कितले हायड्रोजन असा? 2 हायड्रोजन्स. सो 2 into atomic mass of hydrogen plus atomic mass of oxygen हे ऍड केल्यावर आमकां मोलर मास मेळटा. ओके. So next question is, what do you mean by or state law of conservation of mass? This is also a very important topic. Okay. Next law which is important is state law of constant proportions. दोन लॉ इम्पॉर्टंट असा फाल्या खातीर. लॉ ऑफ conservation of mass, law of constant proportions. Okay, I have already sent you the notes 2 days back on Telegram channel. So ते जे notes असा I had sent you 2 days back because I wanted you to read those notes आणि तेरे सकल मरे MCQs आणि questions दिलेले असा. These are very important and most probable questions जे नोट्सा सकल असा. With mind maps is there. One mind map is there. Mind map कित्याक दिल्लो असा? So that you can basically look at the concepts and understand it. की हे चॅप्टरान कितले टॉपिक्स असा. Okay. So yes. Next topic what is important in atoms and molecule chapter is postulates of Dalton's atomic theory. They will tell you write 4 postulates, write 5 postulates of Dalton atomic theory, or they might tell you to write drawbacks of Rutherford model, drawbacks or limitations, okay, of Rutherford model. They can tell you write the drawbacks or limitations of Thomson's model. You should know what is the meaning of Thomson model. Thomson तो काका आल्लो त्यांनी कसलो मॉडेल दिल्लो आमकां एटमाचो तो तुमकां खबर आसपाक जाय. तो थोड्या स्कुलान सांगता तेका की इट इज अ वॉटरमेलन टाइप ऑफ मॉडेल सांगता न्हू. टीचर एक्सप्लेन करता. व्हेरी गुड. ओके. वॉटरमेलन टाइप. सो व्हॉट इज थॉमसन सेइंग? थॉमसन म्हणटा की वॉटरमेलन असता पळय तेजे तांबडे तांबडे असता जे आमी खाता, that is positive charge in an atom. आणि जे बियो असता पळय black color, that is negative charge. So this is what Thomson model was stating about atom. त्यांनी structure of atom दिलो असो आमकां. So they might ask you what are the limitations of Thomson model. की बरे yes थॉमसनान बरे कितें सांगले आमकां. But the thing is Thomson चे लिमिटेशन कितें आशिल्ले? लिमिटेशन म्हटल्यार की बरो मॉडेल त्यांनी दिल्लो पूण तो सारकोच बरो नाशिल्लो. Some people are calling me on WhatsApp, nonsense students, don't call me during live.
मूठ मारतलो येऊन बेस्टर आहे. Okay, so next we are having differentiate between atoms and molecules. Okay, diagram सांगता बाय बाबा सांगता डायग्राम खयचे येतले ते सांगता, डोंट वरी चिल. ओके, डायग्राम सांगता फुडें भिवो नाका. तो रुदरफोर्डचो मॉडेल ड्रॉ करपाक, रुदरफोर्डचो मॉडेल न्हू, रुदरफोर्डाचो एक्सपेरिमेंट. त्याने अल्फा पार्टिकल सोडले, मागीर तो मदीं कितें फॉयल दवरली आनी शेवटून खंय ते गेले, आपडले, रिफ्लेक्ट जावन परत येले. This basically can be asked की draw and demonstrate the Rutherford's experiment म्हणून. आणि किती येऊ शकता is draw the diagram of Thomson's model. तो रे पुडिंग कसो मॉडेल. ओके, that you can basically draw it. थॉमसनचं मॉडेल आणि रुदरफोर्डचं एक्सपेरिमेंट, दॅट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. सारखे शिकून चला ते. आणि मोलर मास आणि किती इम्पॉर्टंट आहे तू, आणि काहीच नाही रे बाबा, कचरो रे आहे ना. ओके, सो येस, डायग्राम आणि फुडें सांगता आणि चॅप्टर्स आहा, साऊंड चॅप्टर आसा. ओके, मागीर नॅचरल रिसोर्सीस आहा तितूनय डायग्राम आसा, साऊंड चॅप्टरानय डायग्राम आसा. मागीर स्ट्रक्चर ऑफ एटम ते आता सांगले तुमका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड एटम्स अँड मॉलिक्युल्स कंबाईन सांगता. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड एटम्स अँड मॉलिक्युल्स, थॉमसन मॉडेल, रुदरफोर्ड मॉडेल, तो डायग्राम येता. मागीर ते हेजे कोण रे तो आमचो नील बोरचो मॉडेल, तर शेल्स असता ते. ओके, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल. के ची कॅपॅसिटी कितली, एल ची कॅपॅसिटी कितली, एम ची कॅपॅसिटी कितली, एन ची कॅपॅसिटी कितली. ओके, सो ही कॅपॅसिटीज तुमका खबर असपाक जाय की प्रत्येक जे शेल्स असता तितून कितले इलेक्ट्रॉन्स आम्ही घालू शकता. अंडरस्टूड. ओके, सांगता बाबा सांगता सांगता, इम्पॉर्टंटच सांगता. वॉड मॅन. सो इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ओके, इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम सारखे लक्षात घ्या किती येवपा शकता इज बेसिकली थॉमसन्स मॉडेल, रुदरफोर्ड्स मॉडेल अँड बोर्स मॉडेल. थॉमसनान सांगले की इट इज किती म्हणतात एका कलिंगड. ओके, इट इज वॉटरमेलन. आणि मागीर रुदरफोर्ड येलो आणि तो म्हणला ए तू पिसावला म्हणू लागलो कोणाक, बेस्टर अशें म्हणून ना, पण सांगता अशें अंडरस्टँड करो. तो थॉमसन येलो, मॉडेल दिलो आपलो, त्याच्या मागीर रुदरफोर्ड येता तेका सांगता नो नो नो, तुवें सांगला ओके पॉझिटिव्ह चार्ज असता, नेगेटिव्ह चार्ज असता, ओके आम्ही मनार घेतले. ओके, बट द थिंग इज तुवें जे मॉडेल दिला पळय तेका प्लम पुडिंग मॉडेल बी म्हणटा, तो मॉडेल सारको ना म्हणू लागलो. अँड ही प्रूव्ड इट. बेस्ट तो असे वारार म्हणूंक नाही, त्यांनी प्रूफ केले की अरे बाबा करीम झॅक, येस आय वॉज फास्टिंग म्हणून आय हॅव ब्रॉट दिस मोक्टो. ओके, झाले, आता परत विचारू नका. सो रुदरफोर्ड येलो आणि म्हणू लागलो की तुवें मॉडेल दिला सारको बाबा, बट द थिंग इज तुवें जे सांगला पळय की इलेक्ट्रॉन्स असे कसे तेका रॅन्डमली असे उडयल्ले आसा इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आणि पॉझिटिव्ह चार्ज फुल भरलेलो आसा, दॅट इज नॉट करेक्ट. बिकॉज त्यांनी जो एक्सपेरिमेंट केलो विथ अल्फा पार्टिकल्स, that proved that the positive mass, जो मास असता, जो स्ट्रॉंग किती म्हणतात डेन्सिटी असता एटमाची, ती न्यूक्लियसान असता. पॉझिटिव्ह चार्ज अँड द न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेझेंट. हे म्हणू लागलो की असे स्प्रेड झालेले ना, ते खंय तरी मधी सेंटरान खंय तरी आसा. त्याच्या खातीर सगळे ते अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट जावंक ना, थोडे असे पार जाल्ले, आरपार जाल्ले. ओके, नेक्स्ट कोण येलो, त्याच्या मागीर बोर येलो. बोर, नील बोर हो एक सायंटिस्ट, तो येलो आणि म्हणू लागलो की आमच्याकडे तुवें रुदरफोर्डान जो मॉडेल दिला, बोर म्हणू लागलो की तुवें मॉडेल दिला ते बरें अरे बाबा, बट ते इलेक्ट्रॉन्स असता पळय, तो म्हणू लागलो की इलेक्ट्रॉन्स भायर घुंवता म्हणून. बट त्याने सांगो ना की कितले ऑर्बिटान घुंवता, कितले पयस असता, कितले लागीं असता, कितले पयस असता, ते आमकां रुदरफोर्डान सांगो ना. ते आमकां सांगले कोणी, नील बोरान सांगले. बोर मॉडेल, BOHR, बोर. त्यांनी सांगले की बेसिकली आमचे जे इलेक्ट्रॉन्स असतात ते ऑर्बिटान असता, शेल्सान असता, आणि आमच्याकडे 4 वेगळे वेगळे तरेचे शेल्स असतात. शेल के, एल, एम, एन. के ची कॅपॅसिटी 2 असता, एल ची कॅपॅसिटी 8 असता, एन ची कॅपॅसिटी 18 असता, आणि लास्ट असता तरी 32 कॅपॅसिटी असता. ओके, सो हे कॅपॅसिटीज आमका नील बोरान सांगले. सो हे तुमका खबर असपाक जाय, त्याचे डायग्राम खबर असपाक जाय, रुदरफोर्डचा एक्सपेरिमेंटचा डायग्राम खबर असपाक जाय. ओके,
कोण तो शौर्य शिंदोलकर. सर तुका दिसता की तुझे कोण ऐकता बाबा पळय ऐकपाचे आसा जाल्यार ऐका, कोणाक ऐकपाचे ना चेडवां वांगडा चॅटिंग करपा जाय जाल्यार चॅटिंग करा. म्हाका कितें घंटा फरक पडटा, फाल्यां पेपर कोणाचो आहा तेका फरक पडटलो. ओके. सो येस, नेक्स्ट कितें आसा इन एटम्स अँड मॉलिक्युल्स यू हॅव टू राईट, बरोवपा येतले की राईट द एटॉमिक डिस्क्रिप्शन. सो अशें एक एटम दिलेलो आसतलो, तेजो एटॉमिक नंबर बरोवप. ओके, वयर तेजो एटॉमिक नंबर असता आणि सकयल तेजो एटॉमिक मास असता. तशें वयर तेजो एटॉमिक मास असता आणि सकयल एटॉमिक नंबर असता. फॉर एक्झाम्पल वी आर रायटिंग क्लोरीन Cl, तेजे वयर आमी बरयता 35.5 आणि सकयल आमी बरयता 17 अशें बारीक वयर सकयल. हे एक बरोवपाक येता. ओके. Next question what might come is differentiate between isotopes and isobars. Okay, isotopes and isobars. आणि MCQs मध्ये एक परत परत रिपीट जाता क्वेश्चन फॉर 9th स्टँडर्ड. इट इज द सायंटिस्ट, नेम द सायंटिस्ट हू आयडेंटिफाईड एन इलेक्ट्रॉन. ओके, कोणी इलेक्ट्रॉनाक आयडेंटिफाय केल्ले, इट इज J.J. थॉम्सन. हे येता. ओके. नेक्स्ट इज नेम एनी टू आयझोबार्स. आयझोटोप तर आमकां खबर आसा. ओके, वी हॅविंग टू आयझोटोप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन 35 and क्लोरीन 37. त्याच्या बद्दल उलयता आता फुडें. बट आयझोबार्सचे जर एक्झाम्पल येता देन यू हॅव टू राईट कॅल्शियम अँड आर्गॉन. Calcium and argon are two different isobars. Why they are isobars? Because they are having different atomic number, but they are having same atomic mass. That's why they are called as isobars. If you're talking about isotopes, then isotopan किती असता? They are having same almost isotopes किती असता? They are having same atomic mass but different, same atomic number but different atomic mass. This is in isotopes. And isobaran किती असता? They are having same atomic mass but different atomic number. परते असता. So हेजे examples तुमका बरोवपा एग्जामीक येतले. So example now I'll be talking about the isotopes of chlorine. तुमका विचारू शकता एग्जामीन की क्लोरीन जो असा त्याचा atomic mass 35.5 कित्याक असा? It can come like that. Okay, 35.5 कित्याक असा? Because chlorine is found on the earth in two different forms. One is chlorine 35 and one is chlorine 37. आता यांचे जे proportion आम्ही ज्यांना average काढता दोघांचो, because both are chlorines only but we are getting different isotopes. So आमका average ज्यांना atomic mass घेवचो असता, we are taking it as 35.5. आता 35.5 कसे मेळ्ळे आमका? क्लोरीन 35 आणि क्लोरीन 37. 35 plus 37 divided by 2, the answer you are getting is 35.5. त्याच्या खातीर आम्ही क्लोरीनचो जो atomic mass असता तो आम्ही 35 घेना, आम्ही सदांच ते 35.5 घेता because we are getting two isotopes of chlorine. हे क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आसा आणि हे म्हाका दिसता फाल्यां तुमच्या एग्जामीक येतले. ओके. Sir, repeat the scientist name. Scientist name who not discovered, who identified electron is J.J. Thomson. J.J. Thomson. Thomson model, pudding model, Kalangda model. Thomson. J.J. Thomson. Okay. Yes. Next topic, what is important in this is limitations of Thomson model, limitation of Bohr model, limitation of Rutherford model. Limitation म्हटल्यार it is basically the drawbacks की त्यांच्यानी मॉडेल तर दिले पण कितें ना कितें कमी आसा त्यांच्या मॉडेलान आणि बरो जावं शकतालो पण जावंक ना. कित्याक जावंक ना? बिकॉज हे लिमिटेशन्स असले त्या मॉडेलान, तेका आमी म्हणटा लिमिटेशन्स. बरो जावपाक शकतालो, परफेक्ट जातालो पण परफेक्ट जावपा खातीर 2-3 तेजे पॉइंट्स मिसिंग असले. ते 2-3 पॉइंट्स जे असता पळय तेका आमी म्हणटा लिमिटेशन. ओके.
येस दिवेश येता जेवपाक. शी गरमी आता मरे. साऊंडचे बाबा चढ फॉर्म्युला ना. साऊंडचो मोस्ट प्रोबॅबली एकूच तो क्वेश्चन येतलो फॉर्म्युला, तो हांव डिस्कस करतलो फुडें. डोंट वरी, रोखडे करता पळय, आतां पावतलो. सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम ते तुम्ही करा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बरोवपा येतली. फॉर एक्झाम्पल दे विल टेल देर इज अ एलिमेंट विच इज बेसिकली हॅव्हिंग atomic mass of कितले ते 17. atomic mass आसा 17. तर तुम्ही ते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बरोवप. सो कशें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बरयता आमी, पयली 2 घालता, दुसरे 2 कॉमा घालून 8 घालता आणि परत कॉमा घालून मागीर उरलेले ते इलेक्ट्रॉन्स घालप, दॅट इज 7. सो 2,8,7. सो हेका आमी म्हणटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. तशें आमी घालता. आतां सध्या मरे 9th खातीर मरे कचरो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. Once you reach in 11th standard and if you take chemistry, you are having next level of electronic configuration. आता प्रॉब्लेम हे आसा, म्हाका मरे बरें दिसना. प्रॉब्लेम हे आसा की I am not having that sort of resources where I can basically explain you all and each and everything. ते म्हाका टाइम मेळोंक ना. So whatever I am having, I am discussing it with you. तुम्ही मातशे ते लक्षात घ्या, नोट करून घ्या. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. They might ask you what do you mean by alpha particles. Alpha particle जे यूज केल्ले, कोणी केल्ले यूज alpha particles? Rutherford. Okay, no need to record this class, man. कोण तो Mozum. No need to record this class. I will be uploading this class on YouTube because थंय तुमकां एक्सेस करपाक मेळटा. फुडें फुडें करून, फाटी फाटी करून, फुडें फाटी ते तुम्ही करता कितें ते करा. ओके, हांव ते अपलोड करतलो. डोंट वरी. So yes, next chapter we are moving forward with खंयसर तो sound. खंय हा sound? Sound. Where is that nonsense sound? Okay, before going to sounds, we will just discuss work and energy, man. Work and energy आमका discuss करपा जाय. So I will just tell you what sort of things might come. आणि ते क्वेश्चन्स मरे हांव कितें करता, टेलिग्रामचेर मरे फोटो बी स्क्रीनशॉट्स बी धाडटा की कशे क्वेश्चन येतात ते तुम्ही अभ्यास करून चला. बिकॉज चड काही टेन्शन घेऊन फायदो ना. वर्क एनर्जी मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन्स येता. सो हांव ते तुमकां सांगता आता. पेज नंबर 170, वर्क एंड एनर्जी. ओके, सो लेट मी टेल यू सम थियोरेटिकल क्वेश्चन्स की कितें अशे थियरी क्वेश्चन्स येऊ शकता. थियरी क्वेश्चन्स म्हणल्यार कितें की तुमकां बरोवपा जाय. ओके, लायक क्वेश्चन येतलो, तुमकां आन्सर बरोवपा जाय. सो इन that theory questions what you are having is what do you mean by kinetic energy, what do you mean by potential energy, okay, what do you mean by gravitational energy. so हे बेसिक क्वेश्चन्स आसा. अशें ना की हे तुमकां कोणी दिवंकूच जाय. these are basic questions. kinetic energy is the energy any object when any object is moving or is in the possession of motion. त्याच्याकडे मोशन असता, बॉडी मूव्ह करता, then the energy possessed by that object is called as kinetic energy. moving energy of moving, kinetic energy. Next, potential energy कितें, any object when it is stationary it is not moving but it can move. तो मूव जायना पण रावला एक जाग्यार, so it is having potential energy. Yes, next thing is they might give you certain examples to tell which energy is possessed by that. For example, हांव सांगता, name the following येतले. The type of energy possessed by water stored behind a dam. Which energy? Tell me. The type of energy possessed by water stored behind a dam. Come on. Which energy it is? It's potential energy. उदक कितें, डॅमा फाटी तेका राविल्लो आसा, स्टॉप्ड आसा, इट इज नॉट मुव्हिंग. सो तेजे कडेन एनर्जी आसा टू मूव बट इट इज नॉट मुव्हिंग, वी हॅव स्टॉप्ड इट, सो इट इज हॅव्हिंग पोटेन्शियल एनर्जी.
Next is the energy of a bullet fired from a gun. हो कोण? बिगिनिंग मराठा दीपराज. सर तू सांगता ते येतले गाय फोर्टिंग सांगता तू पहिली बाबा टाईप करपाक शिक. तुझ्या बोटाक शेण लागला दिसता असे टाईप करता ते नॉनसेन्स कसे. हांव सिलेबस उलयता, सिलेबसा भायर उलयना. फकाणां करनाका म्हाज्या वांगडा. ऍड्रेस काडटलो घरा येतलो पोचकयले जाल्यार. पोचकय रे पूण लिमिटा. ओके. So next name the following is name any two forms of energy. Name any two forms of energy. आता सांगले मरे potential energy, kinetic energy. You can write light energy, you can write chemical energy, you can write mechanical energy. तुमका जाय तसले एनर्जी बऱ्यात. But if they ask name two, दोनच बऱ्यात रे. चढ बरो नाका. कित्याक तांकां चढ दिता. सो जितले विचारला तितले बरो. पूण क्वेश्चन एग्जामीन सोडून येवप ना सारखे बरो. ओके. टेन्शन घेऊ नका, चिल करा. येस. आता आणि क्वेश्चन्स येता इन वर्क एंड एनर्जी. दॅट इज थिअरेटिकल उलयता, थिअरी क्वेश्चन्स उलयता. आणि क्वेश्चन्स येता दॅट इज द डिव्हाइस विच ट्रान्सफॉर्म्स मेकॅनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एक डिव्हाइस असता विच कन्वर्ट्स और ट्रान्सफॉर्म्स मेकॅनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मतलब मेकॅनिकल एनर्जी convert जाता and it is getting transformed into electrical energy. Okay, so this device is called as a generator. और तुमका सांगतले की what are the applications of a generator, what is the principle of generator, generator किदे करता, generator चे काम किदे, असले आमका questions exam येऊ शकता. So basically generator किदे करता, generator mechanical energy इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता. आम्ही पहिला मरे पेट्रोल पंपार बी लाईट गेल्यार जनरेटर लायलेले असता. कित्याक लायलेले असता की लाईट गेली जाल्यार तितून डिझेल असता. डिझेलसून तो मोटर घुवता, इंजन असता भितर, इंजन घुवता आणि तो मोटर घुवन टर्बाइन घुवयता आणि मागीर आमकां इलेक्ट्रिसिटी मेळटा. आता त्याचे परते किते, जनरेटरचे परते किते, जनरेटरचे परते आसा इलेक्ट्रिक मोटर. मोटर असता पळय, मोटर आम्ही ते गुरगुर करून अशे गाडयेचे बी काडटा. तेका किती आम्ही इलेक्ट्रिसिटी लायता, बॅटरी लायता, मागीर तो घुवता. करेक्ट. सो बॅटरी जेन्ना लायता तेन्ना आम्ही कितें घालता हितून भितर, वी आर पुटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आणि जेन्ना घुवता पळय एनीथिंग इज मुव्हिंग, दिस मोशन ऑफ एनी पार्ट्स, ओके, मोशन ऑफ एनी पार्ट्स ड्यू टू सर्टन एनर्जी इज कॉल्ड एज मेकॅनिकल एनर्जी. तो मोटर घुवता आणि पंखो घुवता. ओके. सो इलेक्ट्रिक मोटर आणि इलेक्ट्रिक जनरेटर हेजे ऍप्लिकेशन तुमका खबर असपा जाय. नेक्स्ट आमका जे घरा इलेक्ट्रिसिटीची बिल येता, ओके, हो कोण? गोवा बोर्ड कोण रे बाबा? गोवा बोर्ड पयात बेगीन पयात. गोवा बोर्ड पळयता रे तुका हे क्वेश्चन कॅन्सल करतलो खंय. आता सांगतालो कॅन्सल करता. अरे पहिली लायकी करा रे बाबा. पेपर सेट करपाची लायकी करा. कितेंय सेट करता नॉनसेन्स. मातशे भुरग्यांक मरे लेवल सेट करपा जाय. हे कितें सेट करता रे? लास्ट टाइम आनी विचारत नाका. कत्तर पेपर. Okay. So then we are having a device that converts light energy into electrical energy. A device that converts light energy into electrical energy. Solar cell. Okay. Sir, battery chemical energy आमचे स्कूलाक तशे शिकयला. Battery is chemical energy. Yes, battery works on the chemical energy. But कितें output दिता? Why is battery used for? It is not used for chemical energy. Battery जे electricity तयार जाता, that is basically produced because of a chemical reaction. But battery use करून electrical energy from the battery आम्ही use करून जर तेका आम्ही mechanical energy convert करता,
तेका कन्वर्ट करपा खातीर तो डिवाइस जो लागता तेका इलेक्ट्रिक मोटर म्हणटा. ओके. प्रमोद सावंत, हु इज प्रमोद सावंत? व्हॉट इज युअर ओपिनियन अबाउट स्कूल ओपनिंग इन एप्रिल? स्कूल जावन रे ओपन एप्रिल, आमकां कित्याक? 11 सोडटले रे बाबा, चला मरे 11 चिल मारून या घरा. चड मरे भानगडीन पडो नाका. ते बेश्टे टाइमपास करता लोक. एप्रिलान स्टार्ट केले की जातले, मजा करा मरे. 1-2 दीस बंक मारा, कितें फरक पडटा? वचपाचें ना जाल्यार पेरेंट्सा सांगा आमकां वचपाचें ना. 1 म्हयनो एबसेंट रावलो कितें घंटा फरक पडटलो? काय फरक पडचो ना. सो कोणाक वचपाचें आहा जाल्यार तुमी चला, कोणाक ना वचपाचें आहा तुमी वचो नाका. तुमचेर आसा. Why are you taking tension? Chill, guys. So next definitions येतले examining. These definitions are define energy, define power. What is the commercial unit of power? जे आमका घरा बिल येता पळय electricity. What is the commercial unit of power? Commercial unit of power or energy जे आमका घरा बिल मारता पैसे आमच्याकडे, that is kilowatt hour. किलोवॅट और तुम्ही वॉट म्हणता खबर ना म्हाका. किलोवॅट आर. आर म्हटल्यार वर रे. हावर म्हणता कोण? हावर. किलोवॅट हावर असे हावर नसता. किलोवॅट आर. एच इज सायलेंट. आर म्हटल्यार वर. Okay. Now the problems which might come from this chapter is calculating the power. Okay. What is the formula of calculating power? तुमचे मीन्स 9th स्टँडर्ड जो फॉर्म्युला असा टू कॅल्क्युलेट पॉवर, तो फॉर्म्युला किती? पॉवर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एनर्जी कंझ्युम अपॉन टाइम. ओके. पॉवर इज वर्क डन अपॉन टाइम. सो हे फॉर्म्युला तुम्ही यूज करप पॉवराचो. आणि येतलो फॉर्म्युला दॅट इज एनर्जी. ओके. व्हॉट इज एनर्जी? हाऊ टू कॅल्क्युलेट एनर्जी? एनर्जी कंझ्युम. एनर्जी इज इक्वल टू पॉवर इंटू टाइम. सो हे फॉर्म्युलेस तुम्ही किती करा सारखे याद करून चला. ओके. बिकॉज हे इझी सिंपल क्वेश्चन येतले. कॅल्क्युलेट पॉवर, कॅल्क्युलेट एनर्जी. 1 महिन्या खातीर आणि क्वेश्चन येता खूप फावटी रिपीट जाता. दिस क्वेश्चन इज अबाउट अ बल्ब. ओके. कोणीतरी घरा आपले बल्ब लायला. ओके. नाव तो बल्ब असा तो म्हणता की हो बल्ब दिसान 6 वर यूज जाता. 20 वॅटचो बल्ब असा, 6 वरा यूज जाता. दिस बल्ब तो 1 महिन्यान कितली एनर्जी कंझ्युम करतलो? आता तो महिनो सांगता ते. दे आर टेलिंग दॅट इट इज द मंथ ऑफ मार्च, इट इज द मंथ ऑफ एप्रिल, इट इज द मंथ ऑफ जानेवारी. आता जानेवारी, मार्च, एप्रिल कित्याक सांगता? बिकॉज एव्हरी मंथ इज हॅव्हिंग पर्टिक्युलर डेज. January 31 days असता. इफ यू टॉकिंग अबाउट फेब्रुवारी देन युजली इट इज 28 days. मागीर आम्ही परत वयता इन द मंथ ऑफ मार्च, परत 31 days. त्याच्या उपरांत एप्रिलान वयता, मागीर परत किती असता 30 days. सो जेन्ना आम्ही फॉर्म्युला यूज करता, फर्स्ट आम्ही पॉवर कॅल्क्युलेट करप. पॉवर कॅल्क्युलेट केले उपरांत एनर्जी कॅल्क्युलेट करप. एनर्जी कॅल्क्युलेट केले उपरांत तेका इनटू द नंबर ऑफ डेज, ते महिन्याचे डेज इनटू करप. ओके. देन वी आर गेटिंग द एनर्जी used by that bulb in the month of so and so, like March, April, May, June. खंयचो महिनो जातो. पयली तुमकां कॅल्क्युलेट करचे पडटले की 1 दिसान तेका कितली एनर्जी कंझ्युम जाता. मागीर जेन्ना 1 दिसाची तुमकां एनर्जीची व्हॅल्यू मेळटा, देन यू हॅव टू मल्टिप्लाय इट विथ द नंबर ऑफ डेज. नंबर ऑफ डेज कशे कळटले आमकां? डिपेंडिंग ऑन द मंथ. ओके. येस. अँड वी आर हॅव्हिंग अनेक क्वेश्चन असता. वाय डज अ पोर्टर डू नॉट वर्क वेन ही स्टँड्स विथ लगेज ऑन हिज हेड? वाय डज अ पोर्टर डू नॉट वर्क वेन ही स्टँड्स विथ लगेज ऑन हिज हेड? तो क्लियर. पोर्टर म्हटल्यार कुली असता ते ट्रेनचे ते तांबडे घालून असता ते सामान घेऊन वयता ते. ओके. हेल्प करता आमकां सामान व्हरपा खातीर. सो ते जे कुली असता तो जर सामान घेऊन मूव करता न्ही तेन्ना वर्क जाता. बिकॉज वर्क इज डिस्प्लेसमेंट इनटू. व्हॉट इज वर्क? व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ वर्क? कम ऑन.
हांव सगळे फॉर्म्युला सांगता हांगा तुमकां तुमच्या खबर आसा म्हाका खबर ना. What is work? Formula, come on. Yes, Shlok, because he is not displaced. Can you tell me the formula of work? Work is equal to kide into kide. ते सांग म्हाका. Yes, work is F into S. What is F? Force into displacement. Very good. Work is force into displacement. आता फोर्सचा जे तकले लागता तो लगेच घेऊन रावला पळय तरी तकले फोर्स लागता. Gravitational force. Okay. तो फोर्स लागता बट द थिंग इज ही इज नॉट मुव्हिंग. नो, ही इज नॉट चेंजिंग इट्स पोझिशन. तो थंयच रावलो आसता. तो डिस्प्लेस जावंक ना. त्याच्या खातीर द वर्क डन इन दॅट केस इज 0. असे क्वेश्चन येतले. These questions are basically to write your own answer. Very good, very good. Very good everyone. सगळ्यांचे फॉर्म्युला करेक्ट आसा. F into S. F cross S. Very good. Very good. Nice. Okay, so these are basically the questions what might come from work. And kinetic energy the formula. What is kinetic energy formula? Half mv square. What is potential energy formula? mgh. सो फॉर्म्युलेज खबर आसपा जाय. क्वेश्चन आयलो फक्त व्हॅल्यूज मरे सबस्टिट्यूट करप. दिल्लेले आसतले थंय. कायनेटिक एनर्जी सॉल्व करपा खातीर ते मास दिलेलो आसतलो आणि वेलोसिटी दिलेली आसतली. सो v स्क्वेअर आसा पळय, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वेअर. दिस इज द फॉर्म्युला फॉर कायनेटिक एनर्जी. सो हाफ बरोवप, मासची व्हॅल्यू घालप आणि v स्क्वेअर आसा पळय तेजो स्क्वेअर बरोवप ना. यू कॅन डू v इंटू v. समजा 5 व्हॅल्यू दिलेली आसा वेलोसिटीची. सो 5 द होल स्क्वेअर करू नका, कॅन्सल करपाक बरे पडटा. सो आम्ही कितें करता 5 इंटू 5. समजा तो नंबर 2 च्यान कॅन्सल जाता. सो समजा थंय 5 च्या जाग्यार 6 नंबर आसा. सो आय कॅन डू 6 स्क्वेअर आय कॅन डू दॅट इज 36. और बेटर आय रायट 6 इंटू 6. सो मागीर 2 1 जा 2 आणि कट जाता 6 तो सायडीचो. सो तशें करून आम्ही सॉल्व करू शकता. म्हाका मरे ते अशें शिकोवपाक मरे ते हे जाय, कितें म्हणटा स्मार्ट बोर्ड जाय. सो हांव ऑर्डराक घातला आता. 2 स्मार्ट बोर्ड घातला ऑर्डराक. सो तेन्ना मरे मागीर लायव्ह करपाक मजा येतली. आणि कोणे कमेंट पचकयता पळय ते पचकोनी. बट शिकपी भुरगे आय नो एटलीस्ट लायक 20-30 स्टुडंट्स स्टील एटलीस्ट आर दे आर नोटिंग डावन वॉट आय एम सेइंग. बाकी सगळे ते बेश्टे चोडवां पळोवपा येयला. निल्लच खंयचे नॉनसेन्स. नेक्स्ट चॅप्टर इज साऊंड. सर आय डोंट हॅव पेन टू राईट इन एक्झाम. आसा मरे पेन तुझ्याकडे? ना पेन ना. चेडो मरे तू. पेन आसपा जाय. आसतलो चेक कर. Okay, sound we are doing now in the chapter sound. What is basically important? In this chapter sound you should know ki different components of sound asta, the different type of sound asta. If you are talking about the type of sound, then we are having infrasound, we are having ultrasound. आता इन्फ्रासाउंड कितली व्हॅल्यू असता, अल्ट्रासाउंडची कितली व्हॅल्यू असता, ओके, दॅट वी बेसिकली नीड टू नो. ओके. राज एम शेड धुमे, प्लीज डोंट यूज वल्गर वर्ड्स इन माय कमेंट्स. ओके. कितें बाबा मातशें कितें रे, कसले उलयता रे, चोडवा बी आहा ते पळयता म्हणलंच ना रे तुमका. डोंट डू दॅट. ओके. फ्रेंड्सा पुढे गाळी घालप मरे इट इज ओके, गाळी घालप, बट हांगा कमेंट्सां घाल नाका बिकॉज इट विल बेसिकली स्पॉइल युअर इमेज. नो, गोड गोड उलया रे कमेंटा. ओके. So infrasound and ultrasound, we are having two different types of sounds. The sound which is basically below 20 hertz is considered as infrasound. The sound above 20,000 hertz, that is 20 kilohertz, it is considered as ultrasound. हे तुमका खबर आसपाक जाय. आमची हियरिंग कॅपॅसिटी कितली असता, आमची हियरिंग कॅपॅसिटी जी आम्ही ऐकू शकता, that is in the range of 20 hertz to 20 kilohertz. 20 किलो हर्ट्स म्हटल्यार कितें, किलो म्हटल्यार आनी 3 झिरो ऍड करप थंय. 20,000 इट इज. सो आम्ही किलो घालताय का आनी झिरो घालना मरे, अशें टेक्निकल बरोवप. 20 हर्ट्स, हर्ट्जाक एच झेड घालता टू 20 किलो हर्ट्स. ओके.
सो दॅट इज एन इम्पॉर्टंट टॉपिक, हियरिंग रेंज. आणि असा की आमकां वेवलेंथ कशें कॅल्क्युलेट करता आमी. युजली हांव तुमकां आतां सांगता, साऊंड चॅप्टरासून मोस्टली वॉट आय फील इज एकूच प्रॉब्लेम येतलो. दॅट प्रॉब्लेम इज कॅल्क्युलेटिंग फ्रिक्वेन्सी, कॅल्क्युलेटिंग स्पीड और कॅल्क्युलेटिंग वेवलेंथ. हे तीनचे रिलेशनाचो एक फॉर्म्युला आसा. तो फॉर्म्युला आसा स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेन्सी. ओके, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेन्सी हो फॉर्म्युला आसा. आता समजा स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेन्सी आमकां यूज करपाक जाय जाल्यार आमचे कडेन वेवलेंथ आसपाक जाय आनी आमचे कडेन फ्रिक्वेन्सी दिल्लेली आसपाक जाय. जर समजा आमकां फ्रिक्वेन्सी दिल्लेली ना, आमकां स्पीड दिल्लेले आसा आनी आमकां वेवलेंथ दिल्लेली आसा, सो माझो फॉर्म्युला रिअरेंज करचो पडटलो म्हाका. स्पीडा सकल वेवलेंथ वयतले. ओके, स्पीड आसा तेरे सकल वेवलेंथ येतले. सो स्पीड अपॉन वेवलेंथ इज इक्वल टू फ्रिक्वेन्सी अशें रिअरेंज करून आमकां सॉल्व करपाचे. युजली दिस ओनली क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द चॅप्टर साऊंड फॉर प्रॉब्लेम्स. रेस्ट जे येतले ते मिनिमम आमची हियरिंग कॅपॅसिटी किती आसा, मागीर इयरचो डायग्राम आसा तो लेबलिंग करपाक येऊ शकता. सो डिफरंट पार्ट्स ऑफ द इयर आणि द फंक्शन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पार्ट ते तुमकां खबर आसपाक जाय. हेजे फंक्शन कितें, एक कॅनल आसा तेजे फंक्शन कितें, तेजे भितर इयर ड्रम आसा तेजे फंक्शन कितें, तेजे भितर कॉक्लिया आसता तेजे फंक्शन कितें, तेजे भितर आमचे 3 हाडां आसता दॅट इज इयर ऑसिकल्स म्हणटा तेका. भितर जी हाडां आसता न्ही 3 हाडां आसता बारीक बारीक, तेका इयर ऑसिकल्स म्हणटा. तेजे नांवां विचारूं शकता. द नेम ऑफ दीस इयर ऑसिकल्स इज इनकस मॅलियस अँड स्टेप्स. इनकस मॅलियस अँड स्टेप्स. आता विचारू शकता की आमच्या बॉडीन सगळ्यांनी धाकटी हाड खंयची, स्टेप्स. सगळ्यांनी धाकटी हाड स्टेप्स. अँड दिस इज प्रेझेंट वेअर इन द इयर. सो इयर इट इज इयर ऑसिकल्स. म्हटल्यार जेन्ना ते व्हायब्रेट जाता पळय साऊंडा खातीर तेन्ना आमकां ते हियरिंग सेन्सेशन्स मेळटा. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज इयर ऑसिकल्स. आणि डीप कितें वचूंक शकना हांव सद्या खातीर. आणि दुसरे येतले व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, व्हेरी इम्पॉर्टंट, नोट इट डाऊन. इट इज सोनार. सोनार न्हू बाबा, गोल्ड बिल्ड करता सोनार न्हू, सोनार. SONAR, साऊंड अँड नॅव्हिगेशन रेंजिंग. ओके, सो सोनारचो फुल फॉर्म, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ सोनार, आणि सोनार आम्ही खंय यूज करता अँड हाऊ इट इज बींग युज्ड. सो जेन्ना सोनार यूज करता पळय, इट इज युजली युज्ड इन सर्टन सबमरीन्स. जे उदकान असता तांकां दिसना फुडें कितें आसा, डोंगर आसा, नाल्यार टायटॅनिक पार्ट 2 जातले. सो ते कितें केले, सोनार लायला. आता सोनार कितें करता, अल्ट्रासाउंड धाडटा, अल्ट्रासाउंड सोडटा फ्रॉम द ट्रान्समिटर. सो सोनारान कितें आसता, एक ट्रान्समिटर आसता आणि एक रिसिव्हर आसता. सोनार कितें करता, तो अल्ट्रासाउंड धाडटा भायर, दॅट इज फ्रॉम द ट्रान्समिटर. आणि जशें तो साऊंड वयता पळय, साऊंडची एक प्रॉपर्टी आसा दॅट साऊंड रिफ्लेक्ट जाता. नॉर्मल साऊंड रिफ्लेक्ट जाता जाल्यार तुम्ही चिता की अल्ट्रासाउंड कितलो रिफ्लेक्ट जातलो. खूप फास्ट रिफ्लेक्ट जातलो, खूप इफेक्टिव्हली रिफ्लेक्ट जातो. सो अल्ट्रासाउंड जेन्ना ते सोनार सोडटा तो आपटता फुडें. इफ सपोज थंय कितें ऑब्स्टेकल आसा खंय आपटता आणि परत ते सबमरीन कडे परत येता रिफ्लेक्ट जावन साऊंड. आता तो वयर जो रिसिव्हर असता तो ते सगळे सिग्नल कॅप्चर करता आणि मागीर ते कॅल्क्युलेशन करता की साऊंड आम्ही केन्ना धाडलेले, कितले टाइम उपरांत साऊंड परत येलो. सो आमकां थंय वचोन आपटच्या पयलीं केन्ना टर्न घेवपा जाय तो डिस्टन्स ते कॅल्क्युलेट करता. नाजाल्यार टायटॅनिक पार्ट 2. ओके, ते उदका भितर बूम बूम जातले मागीर तेंचे. नेक्स्ट इज व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ एको. एको म्हटल्यार कितें. ओके, रिव्हर्बरेशन म्हटल्यार कितें. रिव्हर्ब म्हणटा व रिव्हर्बरेशन म्हणटा. एको आणि रिव्हर्बरेशन हे दोघांचे मदीं एकट्याचेर तर क्वेश्चन येवपा जाय. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ एको. ते डोंगरार रावन मैं तुमसे प्यार करती हूं अशें बोब मारता जाणा, ते पयलींचे मुवीन मारताले ते. डोंगरार रावता आनी मैं तुमसे प्यार करता हूं सॉरी करता हूं म्हणून अशें घालता. मागीर ते अशें परते येता आवाज, तेका म्हणटा एको. अशें फुल सेंटेन्स रिपीट जाता रे. मैं तुमसे प्यार करता हूं अशें म्हटले आणि परत ते आवाज येवंक ना न्हू. मागीर कितें जाता, मागीर ते चेडू म्हणटा नाही नाही तुम मेरे से प्यार नहीं करते, ये सब तुम्हारा ये है स्कैम है. ओके, सो तशें जाता मूवी. बट द थिंग इज हाऊ इट इज हॅपनिंग, इट इज हॅपनिंग बिकॉज ऑफ एको. साऊंड आसा तो रिफ्लेक्ट जावन येता परत. दॅट इज द प्रॉपर्टी ऑफ साऊंड विच इज कॉल्ड एज एको. ओके,
नेक्स्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक इन द चॅप्टर साऊंड इज द साऊंड वेव्ह. वेव्हचे एम्प्लिट्यूड असता. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ एम्प्लिट्यूड? एम्प्लिट्यूड चढ असा म्हटल्यार कितें? आवाज चड व्हडलो आसतलो. नेक्स्ट इज व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ पिच? पिच चढ असल्यार कितें जातले? दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट इज ती साऊंड वेव्ह असता ते वयर असे डोंगर कसे जाता पळय तेका आमी क्रेस्ट म्हणटा आणि सकल असे परते डोंगर असता तेका आमी ट्रफ म्हणटा. नाव व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ वेवलेंथ? क्रेस्ट असा वयले डोंगर, ट्रफ असा सकलले डोंगर. ओके. आता वेवलेंथ म्हटल्यार कितें? वेवलेंथ इज द डिस्टन्स बिटवीन टू कन्सिक्युटिव्ह क्रेस्ट. म्हटल्यार दोन क्रेस्टा मधलो डिस्टन्स तेका वेवलेंथ म्हणटा. और दोन ट्रफा मधले डिस्टन्साक आमी दोन ट्रफा मधले डिस्टन्साक आमी वेवलेंथ म्हणटा. ओके. सो दिस इज ऑल्सो important to understand the different components of a sound wave. ओके. आता चोडवाचे जे आवाज असता पळय ती सामकी मरे लाऊड नसता. इट इज व्हेरी हाय पिच. हाय पिच म्हटल्यार पे करू अशें येता. समजून घ्या. बारीक येता सामकी बारीक. अशे काना सायडीक चोडवान जर बॉब मारले न्हू हे कान गेले. मीन्स इट इज सो शार्प. दॅट इज बिकॉज ऑफ हाय पिच. आणि हाय पिच जो साऊंड असता पळय त्याची फ्रिक्वेन्सी बी चड असता. अँड दॅट साऊंड ट्रॅव्हल्स टू अ व्हेरी लॉंगर डिस्टन्स. त्याच्या खाली चोडवाचे आवाज मरे पयस मेरेन आयकूं येऊ शकता आमकां कोण बॉब मारता जाल्यार. पूण चेडो जर बॉब मारता पळय दॅट वी कॅनॉट हियर बिकॉज आमचे जे साऊंड असता दिस साऊंड इज हॅव्हिंग मोर ऑफ बेस. सो ते बेस बरोवप ना लो पिच असता. चेड्यांची साऊंड लो पिच असता आणि चोडवांची साऊंड व्हॉइस जी असता इट इज हाय पिच. सो डायग्राम तुमच्या टेक्स्टबुकान ऑलरेडी असा. हाय पिच साऊंड असे 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 असतले. असे हार्टबीट अशी फास्ट फास्ट कशी असे असतले. आणि लो पिच साऊंड विल बी बेसिकली स्मूथ कर्व्स. सो ते दॅट इज यू हॅव टू डू. व्हॉट इज द सिम्बॉल ऑफ वेवलेंथ? सिम्बॉल ऑफ वेवलेंथ इज लॅम्डा. लॅम्डा म्हळ्यार परते वाय काडप. कॅपिटल वाय. लॅम्डा. लॅम्डा लॅम्डा कितें म्हणटा म्हणा अशें फील येता तशें म्हणा पूण बरयतना सारखें बरया. ओके. तोच क्वेश्चन तुमकां सांगलेलो पळय आता. एक्सप्लेन द वर्किंग अँड ऍप्लिकेशन ऑफ अ सोनार. एक्सप्लेन द वर्किंग अँड ऍप्लिकेशन ऑफ सोनार. हे आम्ही एक्सप्लेन करप की ट्रान्समिटर असता मागीर तो धाडटा मागीर येता रिसिव्हर ते जाले. जर क्वेश्चन येता राईट सम ऍप्लिकेशन्स ऑफ सोनार then you can write applications of sonar can be used in a submarine to detect the obstacles in front of them so that they don't collide. आणि दुसरे असता ते क्लिनिंग करपाक बी यूज करता. फॉर एक्झाम्पल खंयचे खंयचे असे एरियाज असता इन सर्टन बिग इंडस्ट्रीज वेर द हँड कॅनॉट रीच, द मशिनरी कॅनॉट रीच. सो ते अल्ट्रासाउंड तो सोनार यूज करता. ते अल्ट्रासाउंड असता पळय ते हाय साऊंड फ्रिक्वेन्सी आणि हायर व्हायब्रेशन असता. सो ते क्लीन जाता. भितरले जे असता पळय ते क्लीन जाता. ओके. सो दिस इज बेसिकली इम्पॉर्टंट इन कितें म्हणटा साऊंड चॅप्टर. आणि म्हाका कितें दिसना आणि खंयचो एक जनावर असा विच इज युजिंग सोनार. जनावर बॅट. ओके. चमगादर म्हणटा पळय बॅट. दॅट बॅट इज युजिंग अल्ट्रासाउंड. सोनार यूज करिना. इज युजिंग अल्ट्रासाउंड वेव्स टू डिटेक्ट द प्रे म्हटल्यार तेका खावपा जाय कोणाक तरी तेका तो धाडटा अल्ट्रासाउंड ते प्रेचेर आपटता आणि मागीर परत तो आपल्या कानान कॅच करता साऊंड. आता तेका कळटा तो कॅल्क्युलेशन मारता. सो तेका तेजे मॅथ्स मरे बरे आसा. कोणाचे बॅटचे चमगादराचे मरे कॅल्क्युलेशन सामके एक्युरेट. कॅल्क्युलेट केलो थंय आसा म्हणटा तो इतले डिस्टन्स आहा इतले फास्ट वयतलो आणि तोंडान डायरेक्ट खातलो. तोंडान घेतलो न्हू तोंडान खातलो. ओके. सो अशें आमकां मातशे वर्ड बी मरे सारखे यूज करचे आसता नाल्यार ओ माय गॉड कितें कितें जाता तोंडान. ओके. सो दिस इज अबाउट द चॅप्टर साऊंड. आणि कितें आसा जाल्यार हांव तुमकां टेलिग्रामचेर आतां धाडपाक स्टार्ट करतलो टाक 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 करून. ओके. सो तुम्ही कितें करा आयज आता तुमकां जाता ते माझे नोट्स वाचा. तेजे सकल जे क्वेश्चन आन्सर ते क्वेश्चन आन्सर्स करा. आणि हांव ते टेलिग्रामचेर धाडटलो पळय ते सकाळी तुम्ही जर उठता अभ्यास करपाक जाल्यार सकाळी उठून एक नजर मारा फक्त. हांवें जे कितें धाडला ते नजर मारा आणि मागीर चला पेपराक. काय इशू ना. हांव फक्त इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तशें कितें घालतलो टेलिग्रामचेर. मातशे नजर मारा आणि चला. लास्ट थिंग what we're talking is the chapter natural resources. Natural resources चड काय व्हडले ना.
228 natural resources. Okay. Just 1 second. Okay, whoever is asking me to explain the reverberation or asking me to repeat the application of sonar, what I will do is I will just send the कितें म्हणटा send the question and the answer, because आता पळय सगळे रिपीट करून बसल्यार खूप टाइम जातलो. It is almost 11:30. I will just do with this natural resources and we can sign off. Okay, so natural resources, what is important? Natural resources, we are having what is the meaning of atmosphere? Atmosphere आमच्या खातीर कित्याक important असा, that is important in natural resources. What do we call the atmosphere? It is a blanket which surrounds, blanket of air which surrounds us, आणि ते आमकां कित्यासून प्रोटेक्ट करता. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल युवी रेडिएशन. आणि एटमॉस्फियरान एक लेयर असता, दॅट लेयर इज बेसिकली द ओझोन लेयर, आणि ते आमकां ओझोन लेयर आमकां युवी रेडिएशन पासून प्रोटेक्ट करता, हे खबर आसपाक जाय. ग्रीन हाऊस गॅसेस. ओके, ग्रीन हाऊस गॅसेस वी शुड नो. What is the meaning of greenhouse gases? Greenhouse gases are the gases which absorb the heat and keep in the earth's atmosphere, so that आमचो अर्थ असता पळय तो गरम उरता. आता ग्रीन हाऊस गॅसेस खंयचे आसा? कार्बन डायऑक्साईड आसा, मिथेन आसा. हे दोन गॅसेसचे नाव याद दवरले पुरे, खूप झाले. सो कार्बन डायऑक्साईड अँड मिथेन, these two gases we are having. These gases are greenhouse gases. आणि हे कितें करता? जे सनसून हीट येता आणि जेन्ना रेज येता आणि सरफेसचेर अशे आपटता, they get converted into infrared rays, आणि infrared radiation जे असता, it emits heat. सो ते हीट जे आसा आमचे ग्रीन हाऊस गॅसेस ऍब्झॉर्ब करता आणि अर्था भितर दवरता आणि आमचो अर्थ गरम उरता. आता ग्लोबल वॉर्मिंग कितें? आमचे ग्रीन हाऊस गॅसेस चड जाले त्याच्या खातीर हीट चड ट्रॅप जाता. चड हीट ट्रॅप जाता त्याच्या खातीर आमचे जे आईस कॅप्स आसा, जे आईस आसा ते सगळे मेल्ट जाता, आणि आईस मेल्ट जावन दर्यान येता, न्हंयन येता, न्हंयसून दर्यान वयता, आणि दर्याचो लेवल वाडटा आणि आमी बुडटा. हेका म्हणटा ग्लोबल वॉर्मिंग. ग्लोबल वॉर्मिंग इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक. ओके, घालतल्या खबर ना पण व्हेरी इम्पॉर्टंट नो. ऑफकोर्स वी आर फिलिंग इट. पळय कसली गरमी आसा मरे. ओके, ग्लोबल वॉर्मिंग. आता रात मरे, रातचे पळय गरमी जावप शे. So that is because of global warming. And we are having another type of question what is asked is drawing the cycles. खयचे सायकल? ते चलयता ती सायकल न्हू. ऑक्सिजन सायकल, कार्बन सायकल, नायट्रोजन सायकल अँड वॉटर सायकल. म्हाका दिसता फाल्यां मरे ऑक्सिजन ना जाल्यार वॉटर ना जाल्यार नायट्रोजन, हे तीन सायकला मदीं खंयचो तरी एक क्वेश्चन येवपाकूच जाय. ओके, म्हाका अशें फील येता की फाल्यां मरे तुमकां नायट्रोजन सायकल येतली कशें म्हाका फील येता. सो तुम्ही मातशे ते करून चला. नायट्रोजन आणि वॉटर मातशे सारखे करून चला. एक चेरूच रावो नाका, 2-3 करून चला. मातशे डायग्राम रे ते, मातशे 2-3दा प्रॅक्टिस केले जाता ते. माझ्या एक्झामच्या टायमार जेन्ना हांवें 9th एक्झाम दिल्ली, अशेंच बेस्टी एक्झाम 9th आमची. सो म्हाका ते वॉटर सायकल येयल्ले. हांवें सगळे हे काय बोट बीन काडलेले, बोट, वॉटरफॉल, आणि अशे भुरगे न्हाता बीन काडलेले. अशे समजून घ्या कशे काडलेले ते वॉटर सायकल. ओके, पास झालो हांव, बरे मार्क्स पडलेले. So yes, what do you mean by biodiversity? This is also a very important question. What do you mean by biodiversity? आणि biodiversity आमका कित्याक वाचोवपाक जाय? Why it is important? This is also very much important. Next is how does atmosphere control the climate on earth? आता सांगले तुमका हांवें ते ग्रीन हाऊस गॅसेस असता आणि एटमॉस्फियर कितें करता, हीट असता ती भायर वचपा दिना. सो आमचे जे क्लायमेट असता ते हीट टेम्परेचर आमचे मेंटेन उरता. आता ते हीट टेम्परेचर मेंटेन उरता त्याच्या खातीर डिफरंट प्रोसेसीस जाता. थंय ऑक्सिजन सायकल जाता, नायट्रोजन सायकल जाता, वॉटर सायकल जाता. त्याच्या खातीर आमचे क्लायमेट्स येता. ओके, आमचे सीझन्स येता. So everything is happening because of this atmosphere. So atmosphere topic is very much important. याद दवरा,
आणि वेस्टर्न घाट्सची डायव्हर्सिटी एकदम बरी कित्याक आसा, सामकी बरी आसा. वेस्टर्न घाट्स म्हटल्यार आमचे ते सँच्युरी आसा पळय, भगवान महावीर सँच्युरी, मोलेम सँच्युरी, भगवान महावीर मोलेम, बोंडला. Then we are having Salim Ali Bird Sanctuary, that is not in the Western Ghats. Then we are having Netravali, Kotigaon. So these are the sanctuary which are present in the Western Ghats. यांची biodiversity येदी बरी कित्याक आसा? Because the climate over there, the species what we are finding over there, they are getting good sort of environment to survive, to sustain, आणि disturbances ना. आम्ही डिस्टर्बन्स, वी आर द डिस्टर्बन्स. आम्ही खंय वयता ते पाड घालता. सो आमचे डिस्टर्बन्सीस ना, थंय तांकां क्लायमेटीक कंडिशन, पॉल्युशन बी सगळें कमी आसा. त्याच्या खातीर बायोडायव्हर्सिटी बरी असता बिकॉज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर एरिया. आता आम्ही थंय वचून मागीर डोंगरां कापून मागीर रिसॉर्ट बांदपाक लागले जाल्यार थंयची वाट लागतली. टुरिस्ट डेस्टिनेशन. आणि दुसरें आसता वाय अर्थवर्म इज कन्सिडर्ड एज द फ्रेंड ऑफ कोण तो फार्मर. अर्थवर्म कितें म्हणटा ते गायनोल मरे, गायनोल गायनोल कितें कितें म्हणटा खबर ना. सो इट इज बेसिकली वाय इट इज कन्सिडर्ड एज द फ्रेंड ऑफ फार्मर बिकॉज तो कितें करता, ती सॉयल असता तेका पोरस करता. पोरस म्हटल्यार होल्स करता सॉयला भितर, जे जागे करता, स्पेस करता, वेर द एअर कॅन बी ट्रॅप्ड अँड उदक वयता सारखे पोरस जावन, आणि त्याच्या खातीर ती ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बरी जाता. सो बेसिकली इट इज मेकिंग द सॉयल मोर फर्टाईल. आणि सॉइल इरोजनचे एक टॉपिक इम्पॉर्टंट असा इन नॅचरल रिसोर्सेस. सॉइल इरोजन म्हटल्यार कितें? सॉइल इरोजन खंय चड जाता? सॉइल इरोजन इज मोर इन द हिली एरियाज. जे डोंगर असता पळय थंय चड सॉइल इरोजन जाता. इरोजन म्हटल्यार कितें? टू फेड, अशें व्हांवन वयता. कितें? माती. माती असता ती व्हांवन वयता, आणि माती जर व्हांवन गेली, वयली वयली जी माती असता पळय ती माती मरे बरी रिच इन न्यूट्रियंट्स असता. ती माती व्हांवन वयता, मागीर सगळे ते जडा असता पळय झाडाचे ते वयर एक्सपोज जाता. अँड एज दीस रूट्स आर गेटिंग एक्सपोज, झाड मागीर आता त्याला सपोर्ट मेळना, तो पळोवंक शकता. मागीर जर सॉइल इरोजन जायत रावले जाल्यार कितें जाता, ते वॉटर लॉगिंग जाता. म्हटल्यार ते पोर्स असता पळय ते क्लॉग जाता. मागीर जेन्ना अशें चड पावस पडले जाल्यार कितें फ्लड जाता. सो वॉट इज सॉइल इरोजन? द टॉपिक ऑफ सॉइल इरोजन इट इज ऑलरेडी मेन्शन इन माय नोट्स. क्वेश्चन सुद्धा दिलेलो आसा तुमकां. 5 PDF हांवें धाडला, सारखे वाचा. ओके, डोंट रिलाय ऑन एनीवन. यू हॅव टू बी इंडिपेंडंट ऑफ ऑल द पीपल. तुमकां स्वताची आपूण स्टडी करपा जाय. हांवें तुमकां PDF धाडला. कितें डिफिकल्टीज आसा, आता प्रॉब्लम इज वी आर नॉट हॅव्हिंग दॅट मच ऑफ टाइम दॅट आय कॅन एक्सप्लेन ईच अँड एव्हरीथिंग. मे बी नेक्स्ट इयर आय विल बी स्टार्टिंग टू एक्सप्लेन. दॅट्स वाय हांवें तो आता 2 स्मार्ट बोर्ड्स ऑर्डर केला, आणि माझे ते ऑनलाईन ऍडमिशन बी चालू केला. लिंक इन माय बायो. ओके, ऍडमिशन करू शकता तुम्ही थंय. सामके अशें करकरीत शिकयतलो, टेन्शन घेऊ नका. नेक्स्ट इज व्हॉट इज वेदरिंग ऑफ रॉक. वेदरिंग ऑफ रॉक. रॉक वेदर जाता. वेदर म्हटल्यार कितें? रॉक असता फातर, त्याचे कुडके कुडके जायत जायत मागीर आमकां माती मेळटा. सो वेदरिंग ऑफ रॉक ते एक्सप्लेन करू शकता. दॅट इट इज बेसिकली सॉइल फॉर्मेशन. आणि सन असता पळय, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. बिकॉज सन कितें करता? हीट करता रॉकाक, आणि रॉक जितलो हीट जाता पळय तो मागीर ब्रिटल जाता, क्रॅक्स येता तितून. आणि जेन्ना क्रॅक्स येता पळय थंय उदक उरता, आणि उदक मागीर कितें करता? जेन्ना थंडी जाता उदक एक्सपांड जाता, आणि जशें ते क्रॅकान उदक गेल्लो असता तो मागीर एक्सपांड जालो की क्रॅक आनी मोठे जाता. तशें करीत करीत रॉक कुडके तुटोन पडटा, आणि ते मागीर माती जाता बिकॉज ऑफ विंड. वारे असता ते तेका व्हांवन वयता, तेका ब्रश करता टू द रॉक, अँड देन वी आर गेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. ओके, सी हुएवर इज नॉट हॅव्हिंग टेलिग्राम नो, प्लीज किड्स तुम्ही कितें करा, टेलिग्राम मातशें डावनलोड करा न्हू. कितले टायम जाता? इट इज फ्री. वाय एम टेलिंग टेलिग्राम? नाजाल्यार हांव मरे हांगा दिता आसलो, कितें म्हणटा हेजेर व्हॉट्सएपाचेर हांव दिता आसलो. बट वाय एम सेइंग टेलिग्राम? बिकॉज टेलिग्रामचेर PDF धाडपा मेळटा डायरेक्ट. व्हॉट्सएपचेर PDF धाडपा मेळना. म्हाका ते क्लासरूम करचे पडटा मागीर. ते आनी कित्याक जाय भानगडी? त्याच्या खातीर हांवें ते टेलिग्राम केला. टेलिग्राम जॉईन करा, PDF धाडटा. ओके, येस दिवेश, कितें जालें तुका बाबा? 11th सुद्धा दी फॉर लास्ट इयर 10th स्टँडर्ड. ओके,
So yes, I have already spoken about some of the important topics, and one more topic is nitrogen fixation. Nitrogen fixation in the soil. कित्याक चडशे नायट्रोजन जे आसा पळय आमच्या अर्थान, इट इज इन द फॉर्म ऑफ गॅस, वाऱ्यान आसा. आता तेका मातयेन फिक्स करपा जाय, सो दॅट झाडां आसता पळय तेंका ती नायट्रोजन एब्झॉर्ब करपा जाय. ते करपा खातीर आमचे कडेन नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया असता. ओके, दिस नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया रूट जे नॉड्यूल्स असता, लेग्युमिनस प्लांट्स म्हणटा, लेग्युमिनस म्हणजे भिकणां बी असता पळय, ते जे लेग्युमिनस प्लांट्स असता, इन दॅट नॉड्यूल्स वी आर हॅव्हिंग दॅट नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया. आणि ती बॅक्टेरिया किती करता, जी वाऱ्यान जी नायट्रोजन आसा तेका जमनीन फिक्स करता, पॅकेट्स करून सोडटा इन द फॉर्म ऑफ नायट्रेट्स अँड नायट्राइट्स. ओके, आता ते कंपाऊंडान फॉर्म करता आणि मागीर ते झाडां कितें करता, अलॉंग विथ वॉटर, वेन दे एब्झॉर्बिंग द वॉटर दे आर टेकिंग दिस नायट्रोजन. So yes, we are done with all the important topics, whatever we have to discuss, and I will try to post this video so that you can watch, and also I will post this video on YouTube, because हांगा मरे ते हे कितें म्हणटा ते अशे सीक म्हणटा, अशे सीक म्हटल्यार अशे फुडें फाटी करून मरे सारखे पळोवपा मेळना इंस्टाग्रामचेर. So first what I will do, I will upload it here, then I will download from here and I will post it on the YouTube so that you can access it. I will post the link of that video in the Telegram and WhatsApp channel, and also on my story. तर युट्यूबचो तो लिंक घालता, तुम्ही रिफर करा. आणि रातचे आता बसून तुमका इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स धाडटलो, जशे हांवें 10th स्टँडर्डाक धाडलेले तशें हांव तुमकां इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स धाडटलो इन द टेलिग्राम चॅनल. एकच चॅनलाचेर धाडटा, हांव दोन दोन जाग्यार मरे उडक्यो मारूंक म्हाका जायना. सो सगळीं जाण कितें करा, टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. कोणाकडे टेलिग्राम ना ते टेलिग्राम डावनलोड करा, प्लीज डावनलोड करा, आणि मागीर तुमकां ते हांव धाडटलो ते मेळटले. Shravani Vast, I will be uploading the questions. I will be uploading certain topics on Telegram app. Blue color असे मरे प्लेन कशे असतले हातीन उडयता ते Telegram app. ओके, तो घालता. ओके guys, thank you so much for attending attentively. आणि थोडे ते लडकीबाजी करताले in comment section, थोडे आसा ते शिकताले. very good guys. I am very much proud of you that you listened to me for this past 1 hour. म्हाका बी ताण लागली, माझा तो मोकटो तो गरम झालो मरे. आय विल ड्रिंक दिस. हय, नेटवर्क ना, रिचार्ज करता तुका. माझे बापायचे लग्न हा की तुझे बापायचे लग्न हा रिचार्ज करपा? नॉनसेन्स. हो दिसता चष्मो मोडला तो, सारको करपा पैसे ना, तुका रिचार्ज करू? नॉनसेन्स. ओके गाईस, I will upload this video on the कितें म्हणटात तेका इंस्टाग्राम रील बेश्टी घालता, मागीर काडटलो हांव, सद्या तुमच्या खातीर घालता, आणि मागीर ते युट्यूबचेर बी डावनलोड करून घालता. ओके गाईज, ऑल द बेस्ट अँड यू विल डू गुड. टेन्शन घेऊ नका. पेपर बरयताना मरे सगळे क्वेश्चन अटेम्प्ट करा. तुमकां टॉपिक्स खबर आसतले, जस्ट रिकॉल करा आणि ते टॉपिक्स मरे नोट करा. मी कितें तरी बरेयात रे, कितें तरी म्हटल्यार सॉंग बरोवं नाका आणि आपल्या गर्लफ्रेंडाचे नाव बरोवं नाका. ओके, रायट समथिंग अबाउट दॅट टॉपिक, की तुका कितें खबर आसा ते टॉपिकाचे बद्दल. सारखे आन्सर खबर ना, देन एटलीस्ट रायट समथिंग रिलेटेड टू दॅट टॉपिक. आणि जे इम्पॉर्टंट वर्ड्स असता पळय, जसे की आमच्याकडे फोटोसिंथेसिस इम्पॉर्टंट वर्ड आसा, नॅचरल रिसोर्सिस इम्पॉर्टंट वर्ड आसा, देन वी आर हॅव्हिंग एटमॉस्फियर इम्पॉर्टंट वर्ड आसा, पोटेन्शियल एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी इम्पॉर्टंट वर्ड्स. असले वर्ड जेन्ना तुम्ही एक्झामीक बरयता तेका अंडरलायन करा. ओके, सो टेन्शन घेऊ नका, चिल करा, काय ना गाईस. फक्त कितें कॉन्फिडंटली चला आणि पेपर बरयताना सदांच एक माझी याद दवरा, सारखे ऐका, कितें सांगता सारखे ऐका आणि फाल्यां यूज करा. कितलो बरो वयतलो पळय पेपर. कितें करपाचें, जेन्ना तुका पेपर मेळटा न्ही, 2दा तरी पेपर रीड करप. क्वेश्चन पेपर रीड करपाचे 2दा. ओके, लायनीन रीड कर टिल दी एंड. क्वेश्चन्स रीड करा, अंडरस्टँड करपा सोदा. आणि मागीर फर्स्ट टाइम जेन्ना रीड करतले पळय तेन्ना तुम्ही कितें करपाचें, यू हॅव टू बेसिकली लुक ऍट द क्वेश्चन्स जे तुमकां 100% येता. मीन्स तुमकां खबर आसा की हांव कितें तरी आन्सर बरयतलो, हेजे आन्सर म्हाका येता, हांव बरयतलो आणि म्हाका मार्क्स मेळटले. ते क्वेश्चन पेन्सिल घेवन मरे ते क्वेश्चनाक टिक करप. अशें टिक. जितले क्वेश्चन्स तुका बरोवपाक येतले, अंडरस्टँड जाता, तुका 100% तेजे आन्सर खबर आसा, ते टिक करपाचे. फुल पेपरान खंयचे आन्सर येता ते टिक करपाचे. नेक्स्ट टाइम परत तुवें जेन्ना पेपर परत रीड करता तेन्ना तुवें पळोवपाचें की तुका खंयचे आन्सर 50-50%
येता 50% 40% मातशें कितें खबर आहा कितें तरी बरोवंक शकता. इट इज नॉट 100% बट यू कॅन डू इट. सो सेकंड टाइम जेन्ना तू रीड करता पळय क्वेश्चन पेपर तेन्ना ते सर्कल करप. फर्स्ट टाइम फुल 100% येता ते टिक करप. सेकंड टाइम जेन्ना तुम्ही येता तेन्ना तुम्ही सेकंड टाइम जेन्ना रीड करतले क्वेश्चन्स तेन्ना ते क्वेश्चन्स जे तुमकां 50% येता तेका 0-0 अशे सर्कल करप क्वेश्चन पेन्सिल घेवन. आणि लास्ट राउंड असता पळय ते तुमकां खबर आहा जे तुम्ही टिक करूंक ना ते क्वेश्चन्स तुमकां येना. सो आता अटेम्प्ट करताना कशें अटेम्प्ट करप, पयलीं जे टिक केला पळय ते सगळे आन्सर अटेम्प्ट करप बिकॉज ते तुमकां 100% येता. त्याच्या उपरांत जे सर्कल केला पळय आन्सर्स ते अटेम्प्ट करप. ओके. आणि लास्टाक जे उरला कितें टिक करूंक ना सर्कल करूंक ना म्हटल्यार तुमकां ते कांयच कळना. सो तुम्ही तेका ठोकपाचे बूम बूम कितें येता ते ठोकपाचे पूण तेजे रिलेटेड ठोकपाचे, असले ठोकपाचे सोडपाचे ना. एम्प्टी सोडू नाका. ओके, अंडरस्टूड? I am not aware that there will be set A, B or C, but I think there might be a set. I'm not sure. तुम्ही इथे कित्याक घेऊन बसला? सेट असू नसू गेले तेल लाय तरी आमकां कितें आहा? हांवें सांगला ते सारखे तसे फॉलो करा. टिक करा, 100% येता ते टिक करा, ते अटेम्प्ट करा, मागीर ते 50-50 येता ते सर्कल करा आणि जे येना ते ठोकपाचे. ओके. नाल्यार कोण असे मातशे कोण सांगताले पळय. ओके, ते जाता जाल्यार करा कित्याक आनी कितें करतले. अंडरस्टूड? ओके, भिवपाची गरज ना. शील करपाचे. ओके, बूम करपाचे, बूम बूम. Enjoy guys. Bye, good night. So yes, all the best. I will send the important questions, certain questions in Telegram. Join करा. मागीर म्हाका सांगनाका, म्हाका कॉल करनाका, कॉल बी करनाका म्हाका. हांव तुमची गर्लफ्रेंड रे, कॉल करता म्हाका रातचे नॉनसेन्स. ओके, डोंट कॉल मी. यू कॅन मेसेज मी. आणि ते हे केला, चॅट केलेली आसा मरे आफ्टर स्कूल, ते चॅट केलेली आसा तितून ते मेसेज घाला तुम्ही. ओके, हांव तुमकां धाडटलो. कॉल बीन करनाका रे बाबा, रातचे कॉल करनाका, डावट घेता मागीर कोण गर्लफ्रेंड बी आहा म्हणून माझे. तशें हांव बरो भुरगो. ओके गाईज, गुड नाईट. आय एम जस्ट क्लोजिंग दिस लाईव्ह. ओके, बाय. ओव्हरऑल पासिंग येते चल रे बाबा, पासिंगचे सारखे पेपर बरोवन यो. ओके गाईज, बाय. गुड नाईट. चला सगळेजण बेगीन गुड नाईट म्हणा. बाय. येस निरुपम ब्रो, गुड नाईट. नजीफ, गुड नाईट. एव्हरीवन गुड नाईट. यू विल नॉट फेल राज, डोंट वरी. गुड नाईट समीक्षा, गुड नाईट समर्थ, गुड नाईट साईदीप. नजीफ तू आओ, सोनी आओ. हा बघे. येस कृषक, गुड नाईट. ओके, निगा 420 चॉको घे तू. यो तुका चॉको दिता. नाव तुझं चॉकलेट या मरे, निगा म्हणून. बरेच दिता तुका पॅटॉन. ओके, वालेकुम अस्सलाम. क्लासी एडिट्स. बाय गाईज. बाय. शुभ रात्री. आओ नजीब आओ.